बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پروگرام نیوز ون اسپیشل کے ساتھ میں ہوں جواد کمال۔ قوم کا سر جھکنے نہیں دیں گے، ایڈ نہیں ٹریڈ، یہ وہ بیانات ہیں جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات سے پہلے کہتے نظر آئے۔ اہم ترین ملاقات ہو گئی۔ کیا واقعی عمران خان نے قوم کا سر جھکنے نہیں دیا؟ اور خطے کے پاکستان کے امن کے لیے کتنی اہم اور سود مند رہی یہ ملاقات؟ اس ملاقات میں امریکی صدر نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی اور انہوں نے کہا کہ وہ پرائم منسٹر مودی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب دونوں کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اگر وہ ثالثی کا کردار ادا کریں گے تو انہیں اچھا لگے گا۔ اس کے علاوہ افغان مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دورے میں عسکری قیادت بھی عمران خان کے ساتھ ہے اور اس معاملے پر ٹرمپ نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان افغانستان میں ہماری بہت مدد کر رہا ہے۔ یقیناً بہت بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کی۔ اس دورے کے دوران وزیر اعظم نے IMF کے قائم مقام صدر، ورلڈ بینک کے سربراہ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، تو پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی یقیناً یہ دورہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس ملاقات کے اس دورے کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے، پاکستان کے لیے مستقبل میں کتنی کارگر ثابت ہوگی یہ ملاقات، یہ دورہ، اس پر بات کریں گے آج کے نیوز ون اسپیشل میں۔ ہمیں لاہور سے جوائن کیجیے گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب، اس کے علاوہ امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر بین الاقوامی امور اور بفیلو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں فیضان الحق صاحب۔ امریکہ سے ہی ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے خصوصی اسفر امام بھی موجود ہوں گے۔ میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ بریگیڈیئر صاحب آپ سے آغاز کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر یہ کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ مسئلہ کشمیر پر بھارتی وزیر اعظم مودی سے بات کر سکتا ہوں۔ امریکہ پاک بھارت کشیدگی کو کم کرانے کے لیے کوششیں اپنی کر سکتا ہے۔ تو خطے کے لیے کتنا اہم ہے یہ بیان، کتنی بڑی پاکستان کی جیت ہے کہ جن مسائل پر، جن معاملات پر بھارت بات نہیں کرنا چاہتا، ٹیبل پر نہیں آنا چاہتا، پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتا، پاکستان کامیاب رہا اس معاملے کو دنیا کے سامنے اٹھانے اور دنیا کو باور کرانے کے لیے۔ کس طرح اب پاکستان کو آگے بھی بڑھانا چاہیے اس معاملے کو؟ کوئی شک نہیں کہ ایک بریک تھرو تو ہے پاکستان کے لیے کہ کشمیر کے میں ڈسپیوٹ میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو معاملہ اتنے 70 سالوں سے چل رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی امریکن پریزیڈنٹ نے اتنا اوپنلی کھل کے پریس کے سامنے یہ بات کی ہو کہ جی وہ میڈیٹ کرنے کو تیار ہے، ایک ثالثی کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ لیکن میں آپ کو یاد کرا دوں کہ 4 جولائی 99 کو جب کارگل کا جنگ ہوئی تھی انڈیا پاکستان کے درمیان، اس کے بعد جب نواز شریف صاحب واشنگٹن گئے تھے، میں وہاں پہ اس وقت موجود تھا، اور اس وقت بھی ایک بڑی توقع تھی کہ یہ انڈیا پاکستان میں یہ تیسری چوتھی لڑائی ہے کشمیر کے اوپر، تو وقت آ گیا کہ غالباً پریزیڈنٹ کلنٹن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کشمیر کے بارے میں کوئی اعلان کریں گے، کوئی اپنا کوئی اسپیشل انوائے یا میڈیشن کی بات یہ وہ۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ تھوڑا بہت ذکر انہوں نے ضرور کیا تھا کہ ہم کشمیر کے بارے میں کچھ آگے چلیں گے اپنا لیکن اس پہ کوئی مثبت کوئی پروگرس نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد کبھی کہ امریکن گورنمنٹ نے اس کو، پریزیڈنٹ کلنٹن نے بھی اس کے بعد کوئی ایسی اس کو فالو اپ نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بات کی ہے، لیکن ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ الیکشن ایئر شروع ہو رہا ہے اگلے سال 2020 میں۔ اگر تو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ دوبارہ ری الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس اگلے یہ 6 سال ہے جس میں وہ کشمیر کے بارے میں شاید کوئی اپنا کیا اس کو بولتے ہیں کیمپ ڈیوڈ ٹائپ کوئی مذاکرات شروع کر دیں، کوئی ایگریمنٹ ہو جائے پاکستان انڈیا کے درمیان، لیکن وہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا۔ امپورٹنٹ چیز میرے خیال یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈیا پہ یہ اتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ جو پاکستان بار بار ان کو کہہ رہا ہے، پرائم منسٹر عمران خان کی ریپیٹڈ آفر ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ ڈائلاگ بیٹھیں اور جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں انکلوڈنگ دی ایشو آف جموں اینڈ کشمیر، انکلوڈنگ اور ادر ایشوز جو آؤٹ اسٹینڈنگ انڈیا پاکستان میں، ان تمام پہ بیٹھ کے ہم بات کر لیں تاکہ معاملات جو ہے وہ آگے چل سکیں، تو وہ تو ابھی ڈائلاگ ٹیبل پہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ انڈیا تھرڈ پارٹی میڈیشن کو ریجیکٹ کیا ہے،
पाकिस्तान ने पहले भी कई दफ़ा कहा था कि अमेरिका अपना रोल अदा करे। तो वो अगर इस अभी एक स्टेटमेंट आ जाती है इंडिया की तरफ से, अगर कल तक के जनाब ये हम बायलैटरली इसको रिजॉल्व करेंगे, हम थर्ड पार्टी मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर वो बात तो उधर की उधर रह जाएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि जनाब वो इंडियन मीडिया ये कह रहा है और वो प्रेसिडेंट ट्रंप को कोट कर रहे हैं कि जी वो उन्होंने कहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप मदद करें कश्मीर का मसला हल करने में, तो लिहाजा वो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ये अब देखना है कि आगे आने वाले वक्तों में क्या। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, देखें इस वक्त अभी तक जो प्रोग्रेस हुआ है, अभी वो एलिगेशन लेवल पे जो है मीटिंग होनी है, फिर उसके बाद कोई ट्वीट्स आएंगे, उसको एलामिया होगा, ठीक है, कुछ ट्वीट्स आएंगे। कर्नल साहब, आप क्या समझते हैं मसला कश्मीर पाकिस्तान इंडिया खास तौर पर इस रीजन के लिए एक बड़ी अहमियत का हामिल है, कितना कामयाब रहा पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ मनवाने में आलमी दुनिया के सामने कि इंडिया आए डायलॉग करे, या फिर जिस तरह ट्रंप ने वाज़े तौर पर कर दिया कि वो सालिसी का किरदार अदा करना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसला कश्मीर को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो अगर इस दौरे की बात करें तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। व्हाई इट इज़ सो, बिकॉज आप ये देखें कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर भी दुनिया में सोच रहे थे अच्छा क्या होना है, कि डिस्कशन आपको होती हुई नज़र आएगी। लेकिन कल रात का जो आप कहते हैं कि वो गैदरिंग थी पाकिस्तानियों की, और जिस तरीके से थोड़ी सी तादाद के अंदर जो पूरे अमेरिका में पाकिस्तानी से हैं, और उसके अंदर से इतने हज़ारों की तादाद में जब पाकिस्तानी आए, आई वुड से कि दिस टू एक्चुअली उसने एक इम्पीटस सेट किया, एक ट्रेंड सेट किया कि नहीं। और इवन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करें, दे हैव नो गॉट दिस कि जी नहीं, ये जो इमरान खान है ही इज़ अ पर्सन कि जिनके पीछे पब्लिक खड़ी है। और याद रखिएगा, और यकीनन यही वो वजह थी जो ट्रंप ये आज मानने पर तैयार हुए कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म। जी बिल्कुल, एक तो ये है। अब अगली तरफ चलते हैं। आप देखें, अगर आपने बड़ा गौर से हर चीज़ को हम देखते रहे कि जब रिसेप्शन के ऊपर आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप वाज एक्चुअली फाउंड, उनका जो बॉडी लैंग्वेज विद मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ, उनका हाथ मिलाना, उनका इवन चेहरा जैसे था। वाई? बिकॉज दे बोथ आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ्स। इसके बाद जब उनकी वो डिस्कशन शुरू हुई, और डिस्कशन के बाद आप देखें दोनों लीडर्स से जब बाहर आए हैं, इट वाज टोटली अ डिफरेंट सीन, ए टोटल डिफरेंट स्पेक्ट्रम के अंदर सारी डिस्कशन हुई। और सही बात मैं आपसे बताऊं, कश्मीर का सिलसिला तो ये कंफर्म है कि जब तक ये सेटल नहीं होता, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कभी भी बेहतरी नहीं आ सकती, अमन नहीं हो सकता। पाकिस्तान तो इसको मानता है, दूसरी दुनिया भी कुछ ना कुछ मानती है, अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं मानता तो हिंदुस्तान, लेकिन उनके अंदर भी अब वो रियलाइजेशन एक लिहाज से आनी शुरू हो गई है कि टिल सच टाइम आप इसको रिजॉल्व नहीं करते, इसको सेटल नहीं करते, ये कभी भी नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान भी आगे बढ़ के तरक्की कर ले और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान भी तरक्की कर सके। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सबसे जो आज की सिग्निफिकेंट मोमेंट है वो ये लम्हा था कि जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि नहीं, मुझे उनका कहना था डोनाल्ड ट्रंप का कि नरेंद्र मोदी ने भी इसी तरीके की मेरे से बात की थी। उन्होंने कहा था जी कि नहीं, इसका मसला हल होना चाहिए, हमें हेल्प आउट करें। और लाइक वाइज जब उन्होंने कहा जी कि मैं सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हूँ, तो मेरा ख्याल है ये एक बेहतर एक कदम ज़रूर हो सकता है। अब ये देखिएगा, अब हिंदुस्तान के अंदर जो हॉक्स बैठे हुए हैं, वहाँ जो इंडियन मीडिया है, बिकॉज अक्सर मैं आज भी शाम को उनके साथ 2 प्रोग्राम किए, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा हाईली बाइस्ड, हाईली नेगेटिव। और कल से जो एक रेटोरिक शुरू होगा ना हिंदुस्तान के अंदर, तो यू नेवर नो कि उनको ये कहना पड़े जी कि नहीं, हम तो किसी सूरत में कोई सालसी मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि इससे पहले भी उनका इसी तरह का जो है ना वो ट्रैक रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का। उन्होंने कहा जी नहीं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का मामला है, इसको तो हम बायलैटरली एक लिहाज से करेंगे। बायलैटरली आप कैसे कर सकते हैं जब एक दूसरे के साथ आप ये एक दूसरे के साथ डिस्कशन पे जाने को तैयार नहीं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मैं ज़रूर इसको कहूँगा। इससे पहले कभी इस तरीके से अमेरिका के अंदर में कोई सिलसिला नज़र नहीं आया। एंड एक और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, इट इज़ नॉट कि आप अगर देखें पिछले 10 सालों की लीडरशिप की अगर आप बात करें, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है यूसुफ रज़ा गिलानी को मैंने जवाब देखा था जॉर्ज बुश के साथ खड़े हुए जी, और उनकी प्रेस ब्रीफिंग मैंने सुनी थी, और उससे बड़ा शर्मिंदगी का लम्हा मेरे लिए नहीं था जिस तरीके से दोनों की बॉडी लैंग्वेज थी
एंड द वे एक्चुअली उस वक्त के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया था। आगे चले अगले 5 साल में जो 2 दौरे किए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज का आपने जिक्र किया। फैजान साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं। खित्ते को दरपेश जो मसाइल, खासकर पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है, आप समझते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ये सब मसाइल डिस्कस करने में कामयाब रहे और पाकिस्तान का सही मुकदमा लड़ने में कामयाब रहे? फैजान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। ब्रिगेडियर साहब आप क्या समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर समझते हैं वो मसाइल जो खित्ते को दरपेश हैं, पाकिस्तान को दरपेश हैं, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, अफगानिस्तान का मसला हो, इसके अलावा भी जो मसाइल डिस्कस किए उनको पेश करने में कामयाब रहे, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने में कामयाब रहे इमरान खान साहब? देखें, इनिशली जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तो ये है कि पाकिस्तान का जो व्यू पॉइंट है, हमारा जो पोजीशन है मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, वो बड़ा क्लियरली जो है वो उन्होंने कन्वे किया है। अफगानिस्तान के बारे में तो उन्होंने इस हद तक कह दिया कि मैं तो, और जो उनका हमेशा स्टांस रहा है कि मैं तो हमेशा कहता था, आज लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है अमेरिकन भी मेरी बात मान गए हैं कि मिलिट्री हल नहीं अफगानिस्तान का, इट इज़ एक डायलॉग और पॉलिटिकल सेटलमेंट, पीसफुल सोल्यूशन जो है वही हल है अफगानिस्तान का। तो देखें आप, इमरान खान ने ही हैज़ बीन प्रूव राइट, और वो तो लोग तो उनको अपना क्रिटिसिज्म के तौर पे, तंज के तौर पे तो कहा जाता था तालिबान खान, इस किस्म के बड़े उनको नाम दिए जाते थे। तो आज देखें वो, और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने एक अच्छी बात की है, और हम चाहते थे कि ये पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारा, ये स्टांस जो है ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को एक्सेप्ट करे। और अब अमेरिकन प्रेसिडेंट के लेवल पे जनाब उन्होंने क्लियरली कहा कि 70,000 हमारे लोग जो हैं वो शहीद हुए, हम आपकी फ्रंट लाइन थे वॉर ऑन टेरर में, और तकरीबन 150 अरब डॉलर का हमारे इकॉनमी को बड़ा नुकसान हुआ। तो इसी से वो चीज़ अब आगे चीज़ें जनरेट होती हैं। देखें, वहाँ पे एक सीनियर एंकर थे वाशिंगटन में, इस वक्त बेस्ड जो कवर कर रहे हैं ऑफ अनदर मीडिया ग्रुप, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारी ये भी खबर है कि अदर देन दी सिक्योरिटी इश्यूज, स्ट्रेटेजिक मामला, अफगानिस्तान, इंडिया, कश्मीर और फिर ईरान पे भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बातचीत होगी। मैं एक दो और वहाँ के जो बेस्ड लोग हैं उनको मैं सुन रहा था कि ईरान पे भी इनकी बात होगी। तो इस पर मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के मफादात हैं, यकीनन ठीक है हम सपोर्ट कर रहे हैं अफगान पीस प्रोसेस और हमारे भी इंटरेस्ट में है, लेकिन हमारे नेशनल इश्यूज पे जो हमारे इंटरेस्ट है, मेरा ख्याल है उस पर इमरान खान बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल कामयाब वो नहीं करेंगे। देखिए डॉक्टर आफिया जो है, डॉक्टर उसी एंकर ने डॉक्टर आफिया के बारे में भी खबर दी है कि जी ये खबर उनके बारे में बात हुई है। बिल्कुल आ रही है कुछ इस तरह की खबर भी। फैजान साहब आप क्या समझते हैं, एक तो बॉडी लैंग्वेज किस तरह की रही दोनों रहनुमाओं की, खास तौर पर इमरान खान साहब की, फिर खित्ते को जो दरपेश मसाइल हैं, पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं जिनका सामना है, प्राइम मिनिस्टर साहब ये सब मसाइल डिस्कस करने में, दुनिया के सामने उजागर करने में कामयाब रहे? जी अभी मैं वापस आ रहा हूँ वाशिंगटन डीसी से। अभी वहाँ पर जो इवेंट्स थे उसमें पार्टिसिपेट किया हमने। तो जब इमरान खान अपनी कम्युनिटी के साथ थे तो वो बड़े वाइब्रेंट थे, बड़े एनर्जेटिक थे, और उनकी आवाज़ जो थी वो बड़ी गूंज रही थी, और लोगों ने बहुत, मैं वहाँ मौजूद था, लोगों ने बहुत इंजॉय किया और उनको बड़ी ये फ़ख्र महसूस हुआ कि इमरान खान बड़े दबंग तरीके से बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि वो वाइट हाउस गए तो उन्होंने सदर ट्रंप को ज़्यादा जगह दी बात करने के लिए, क्योंकि एक तो डॉक्टर जो हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनको मज़ा आता है बात करने का, मीडिया के साथ वो इंटरेक्शन पसंद करते हैं, मगर इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें जो हैं उनका बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब भी दिया और वो बड़े पुरएतमाद नज़र आए। और ये अगर बॉडी लैंग्वेज देखी जाए और देखा जाए कि वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे थे तो वो बड़े पुरअज़्म नज़र आ रहे थे, और उसके साथ साथ वो धीमे भी नज़र आ रहे थे। और मेरे ख्याल में इस वक्त उनका ये बड़ा मुनासिब था ख़ासकर प्रेसिडेंट ट्रंप से डील करने के लिए। एक बात हमें देखनी पड़ेगी कि ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये अपनी जगह है, लेकिन ये जो ताल्लुक बनेगा दोनों रहनुमाओं का, प्रेसिडेंट ट्रंप का और वज़ीर आज़म इमरान खान का, ये क्या नहज लेता है, ये कौन सा रास्ता इख्तियार करता है, ये हमें अगले चंद दिनों में पता चलेगा। कि अगर अमेरिका की पॉलिसीज़ जो हैं पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी तब्दील होती हैं मुस्बत तरीके से, तो इसका मतलब है ये दौरा कामयाब रहा।
لیکن یہ دورہ ہوتا ہی نہ اگر اس کے مثبت جو نتائج ہیں ان پر ان لوگوں کو یقین نہ ہوتا. اس دورے کا ہونا جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ اور پاکستان میں کئی باتیں پہلے سے طے پا چکی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک کی جانب جانا ہوگا. بہت ساری باتیں پہلے بھی طے پا چکی ہیں, اب جو نئی باتیں سامنے آئی ہیں آگے کس طرح بڑھائے گا پاکستان, خاص طور پر مسئلہ کشمیر کی اگر بات کی جائے. پھر افغانستان کا بھی بڑا اہم معاملہ ہے, یہ بھی ڈسکس ہوا, اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کے دوران یہ تسلیم کیا کہ پاکستان افغانستان میں ہماری بہت مدد کر رہا ہے. کرنل صاحب, امریکہ کا بلا جھجک اس بات کا اعتراف کرنا کتنی بڑی پاکستان کی کامیابی ہے خارجہ لیول پر؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایون جو امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا ان کے بہت پھر جان بولٹن کو آپ یو انڈرسٹینڈ ان کا جو بھی ایک لحاظ سے مائنڈ سیٹ تھا, جو کچھ بھی تھا, اور پھر جس طرح کی سرموری آپ نے پچھلے چند سالوں کے اندر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اندر دیکھی, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. پھر میرا خیال ہے فیمس ٹویٹ جیسا 2018 والا کہ جس سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے جو تعلقات کے تابوت میں شاید آخری کیل گڑ دی تھی, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد تو بہت ایک لحاظ سے فرق ہے. ایک اور چیز بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گا, یہ جو ڈسکشن اس وقت ہمارے پرائم منسٹر کی اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہو رہی ہے, یہ بڑی ایک میچورڈ اور سیزنڈ لیڈرشپ کی ڈسکشن ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ وہ نہیں ہے جو 2016 جنوری میں انہوں نے امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے تھے اور لگتا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ 2.5-3 سال کا عرصہ گزار چکے ہیں, سرد گرم مشکل ہر چیز سے گزر کے آ چکے ہیں, اینڈ ہی ہیز ٹرانسفارم انٹو, جس کو کہتے ہیں ریئل لیڈر کی جس کی بات کرتے ہیں, ہو ہیز دی انڈرسٹینڈنگ کہ ہاں یہ ساری چیزوں کو, ساری دنیا کو, امریکہ کو کیسے لے کے چلنا ہے. لائک وائز عمران خان صاحب کی بھی بات کریں, 11 مہینے ہو گئے ہیں اور ان کو بھی پتہ ہے پاکستان کو کیسی مشکلات درپیش ہیں. پھر افغانستان کے معاملے کے اوپر تو ادروائز بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گہری اور خصوصی نظر ہے. تو اگر آپ یہ ضرور دیکھیے کہ آپ اپنے فارن آفس کو بالکل, اور فارن منسٹر کے اس کے اندر بڑی کاوشیں ہیں, آپ کی خارجہ پالیسی یہ جب نئی حکومت آئی, اب تو 11 مہینے ہو گئے ان کو, تو جو ان کا وہ پرویکٹیو آپ کو اور جو ایگریسو رول آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آیا آپ کو اپنی خارجہ پالیسی, تو یہ اسی کا میں کہتا ہوں کہ اس کا یہ آؤٹ کم ہے کہ جس کے اندر آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل فراخ دلی کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ یہ ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان نے افغانستان کے معاملات میں ہماری بہت مدد کی ہے. اور یہاں ایسا نہیں ہے, دیکھیں دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ہم نہیں دیکھنا. ایک طرف وہ انہوں نے ایک لحاظ سے پاکستان سے کہا جی کہ نہیں آپ ہمیں نیشنل لک آفٹر کریں, مدد کریں, مدد کی درخواست کی تھی انہوں نے افغانستان کے لیے. پاکستان اس کی طرف آگے بڑھتا ہوا نظر آیا اور پاکستان نے بہت ہی پازیٹیو اور کلیدی کردار ادا کیا. یہ جو اس وقت افغانستان کے اندر جو امن کا, یہ پیس پروسیس کا جو عمل شروع ہوتا نظر آتا ہے. دوسری طرف انہوں نے ریسیپروکیٹ کیسے کیا, یہ اگر ہم سب کو یاد ہو الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے, آئی ول ٹرائی ٹو ہیلپ آؤٹ اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ اٹ ریزالو. تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے مدد مانگی, ایکسٹریکیشن کرنے کی بات کرتے ہیں اپنے ٹروپس کی, دوسری طرف انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم آپ کو اس کے اندر بھی ثالثی کے طور پہ ہیلپ آؤٹ کرنے کو تیار ہیں. دوسرا ایک اور دیکھیے گا, اگر اوور آل ہم امریکن نیشن کی جب بات کریں, وہ ایسا نہیں کہ لڑائی جھگڑے کے اندر وہ سارے کچھ آتے ہیں, اور یہی کوئی مطمع نظر میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک لحاظ سے رہا ہے. اور دیکھیں ایک ایک کر کے وہ آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں ان سارے سکفلز کے اندر سے. بالکل, آپ یہ بھی ضرور ذہن فاروق امید صاحب, اگلا الیکشن انہوں نے اسی کی, جی ٹھیک ہے آپ کا موقف آیا. فاروق امید صاحب, امریکہ پہلے صرف ایک ہی آواز آتی تھی وہاں سے, اگر افغانستان کا معاملہ ہو یا وار اینڈ ٹیرر کی بات ہو تو ڈو مور. اب اس کے ساتھ یہ بھی وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان ہماری بہت مدد کر رہا ہے افغان معاملے پر, بلا جھجک اعتراف کیا ساری دنیا کے سامنے ٹرمپ نے. یہ کس طرح دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے خارجی محاذ پر پاکستان کی یقین. دیکھیں آپ, ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو پچھلے سال تک پاکستان کے خلاف بڑی زہر اگلنے والی ٹویٹس جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو ابھی یہ کیا چینج آ گیا؟ ایک دم چینج یہ آیا ہے کہ اب ان کو ہماری ضرورت ہے. جب کبھی بھی یاد رکھیں ماضی میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہوئی ہے افغانستان کے حوالے سے, کولڈ وار میں سوویت یونین کے خلاف, پھر اس کے بعد افغان جہاد میں,
تو امریکہ نے ایک دم اپنے رنگ بدلے ہیں، اور جب انٹرسٹ ان کے کنورج ہوتے ہیں اور یا ان کے انٹرسٹ وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ان کے انٹرسٹ کو آگے پروموٹ کر رہا ہے، جس طرح ہم ہمیشہ ان کے فرنٹ لائن اسٹیٹ رہے ہیں، چاہے کمیونزم کے اگینسٹ، افغان جہاد میں USSR کے انویژن ان افغانستان، اور اب یہ وار آن ٹیرر، تو تینوں مرتبہ انہوں نے زبردست پاکستان کے آگے پیچھے ہوئے، پاکستان کو پیمپر کیا ہے، اکنامک اسسٹنس، ملٹری اسسٹنس وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں، اور جب ان کے انٹرسٹ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کام نکل جاتا ہے، تو پھر وہ کیسے اپنا احسان فراموشی کا کردار اس رول میں آ جاتے ہیں، اور پھر پاکستان کے اوپر کسی بہانے سے کبھی یہ سینکشن لگ گئی، کبھی وہ سینکشن لگ گئی، کہا جاتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، پاکستان has been the most heavily sanctioned American ally. ٹھیک ہے نا جی، ہم نے بڑا سفر کیا اس کی وجہ سے، لیکن ابھی پھر وہی صورتحال ہے، ان کو پتہ ہے کہ افغانستان میں پاکستان کا ایک اصل اپنا اسوق ہے ان پہ، افغان طالبان پہ، پاکستان holds the key to the peace and stability in Afghanistan, پاکستان holds the key to the Afghan peace process. اور جب یہ انہیں دیکھ رہے کہ پاکستان نے تو کر کے دکھا رہا ہے، تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان بھی بہت گریٹ لیڈر، پاکستان جو ہے وہ بھی بہت عظیم ملک، پاکستان کے عوام بھی بڑے عظیم لوگ. میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اچھی بات ہے کہ ہم نے ان کی مدد کی، ہم مدد کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا بھی انٹرسٹ ہے، کنورجنس ہے، ہم بھی چاہتے ہیں افغانستان میں امن سکون ہو، تاکہ پاکستان میں جو یہ وار آن ٹیرر کے سپل اوور ایفیکٹ ہوا ہے، جو ہماری اکانومی کی اور ہماری بالکل میں اس پر آگے چل کے بات کروں گا، اکانومی کتنی ایفیکٹ ہوئی ہے، کتنے ہمارے ٹروپس وہاں پر ابھی بھی موجود ہیں. بالکل میرا پوائنٹ سن لیں. جی سر، میں پوائنٹ کو اس لیے ریپ اپ اس طرح کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم اتنا زیادہ جوبلنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرا دیں گے، یہ انڈیا اور پاکستان کے جناب تمام تنازعات کا حل کرا دیں گے. ابھی وہ خود پھنسے ہوئے ہیں، وہ لفظ استعمال کریں ایکسٹریکیٹ فرام افغانستان، وہ ٹوٹل وڈرول کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے ٹروپس کو وہاں تھوڑا کر دیں گے، کم کریں گے اپنی پریزنس وہاں پہ. ابھی وہ پھنسے ہوئے وہاں پہ، ان کو پاکستان کی بالکل وہ پھنس گئے، اور پاکستان کس طرح کامیاب ہوا، اس پر بات کروں گا. فیضان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان کے معاملے پر امریکی صدر کا اچانک سے بدلتا موقف، یہ کتنی بڑی پاکستان کی کامیابی ہے؟ یہ پاکستان کی کامیابی تو بہرحال ہے، اور یہ امریکہ نے کبھی بھی یہ بات نہیں بھولی. پاکستان چاہے وہ پاکستان سے ناراض ہو یا خوش ہو، ان کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں ایک بہت اثر و رسوخ رکھنے والا ملک و قوم ہے، اور وہاں پر معاشرتی، ثقافتی اور سیاسی تعلقات جو ہیں افغانستان کے وہ کئی صدیوں پر محیط ہیں. مگر میں ایک بات ضرور بتانا، صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ پاکستان بھی اپنے قومی مفادات دیکھتا ہے اور اس کے مطابق بات چیت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. ایک طرف اگر یہ بات مان لی جائے کہ پاکستان کا اثر و رسوخ ہے افغانستان میں، یہ تو دو دھاری تلوار ہے، کیونکہ اگر اس کے ایک طرف یہ ہے کہ اگر ہم یہ اس بات کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، تو پھر اگر ہم وہ نتائج نہیں نکال سکتے جو امریکہ چاہتا ہے، تو پھر ہم بدنام ہوتے ہیں. تو ہمارا ایک اثر و رسوخ یقیناً ہے افغانستان میں، مگر ایسا نہیں کہ ہم ہر آؤٹ کم جو ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات میں امریکہ کی اس کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں. اور مگر کیونکہ پاکستان ایک پڑوسی ملک ہے افغانستان کا، تو پاکستان کا اثر و رسوخ جو ہے اس کو کوئی بھی نہ اس کو کوئی ڈینائی کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کو منع کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، یعنی ایران اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ قطر اور سعودی عرب کے درمیان جو ٹینشن ہے، اس میں جو پاکستان کا کردار ہے، کہ پاکستان ایک کلیدی کے طور پر ابھر رہا ہے، ایک ایسی طاقت. بالکل، پاکستان ایک کلیدی کردار، کلیدی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے. ایک بریک کی جانب جانا ہوگا، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کیا امریکہ کو اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کو دبائے بغیر یا پاکستان کو ہر معاملے پر دبانا ہی حل نہیں ہے، دبانے کی پالیسی سے وہ باہر آ گیا. اور ہم کچھ ذکر کریں گے کولیشن سپورٹ فنڈ کے حوالے سے بھی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. وار آن ٹیرر کی اگر بات کریں، جس پر آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ قبول کرتے نظر آئے کہ پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے افغانستان میں بھی، اور پاکستان نے اس جنگ کو کس طرح نمٹا، کس طرح نمٹ رہا. 1,40,000 ٹروپس ہیں
ट्रूप्स हैं पाकिस्तान के उस एरिया में जिसे वॉर एंड टेरर कहते हैं। 7 मेजर ऑपरेशन की पाकिस्तान ने और आपको ये बताएं कि 2610 किलोमीटर का ये पहाड़ी इलाका है, कितना मुश्किल काम है जहाँ पर हमारी फोर्सेज ने ये अंजाम दिया, वहाँ से दहशतगर्दी का खात्मा के स्टिल कर रहे हैं। कोलिशन सपोर्ट फंड बहाल होना कितना ज़रूरी है, इस पर ज़रा खुलकर बात नहीं हुई, लेकिन खुलकर बात नहीं हो सकी। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा बर्डन है, पाकिस्तान अकेला बर्डन नहीं उठा सकता है इस जंग को लड़ने के लिए। खान साहब ने जिक्र किया कि कितना बड़ा लॉस हुआ हमारा इकोनॉमी का। देखिए जी, पहली बात ये कि ये जो 15 साल जंग रही है, हमारी जंग नहीं थी, ये जंग हम पर इम्पोज की गई। वो अब अलग बात है कि जनरल मुशर्रफ ने क्यों ये सारा काम किया, लेकिन जितना इस जंग से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, हमारी मईशत को, हमारे लॉस ऑफ वैल्यूएबल लाइव्स बाय द थाउजेंड, और ज़ाहिर बात है जिस हमारा माशरा जिस तरह डिस्टेबलाइज हुआ और कैसे आग लगी पाकिस्तान में, ठीक है ना जी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा अभी जो नेशनल जो स्टेटेड पॉलिसी वो बड़ी क्लियर है कि आइंदा से, और ये अमेरिका को बड़े क्लियरली बता दिया गया और सबको मालूम है कि आइंदा से हम कभी किसी और की जंग में शामिल नहीं होंगे। वो अलग बात है कि बाद में ये जंग हमारी बन गई, क्योंकि जब हम पे हमले शुरू हो गए तो ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी हैड टू फाइट बैक, और इतनी कुर्बानियों के बाद सूरत हाल को रिस्टोर किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, ये मैं फिर ये कहूँगा कि माजी में जब कभी इनके मसले जो हैं वो हल हो गए तो ये नज़रें फिर जाते थे। अब देखना ये है कि अगर इनका अफगान पीस डील हो जाती है इस साल के आखिर तक, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं इलेक्शन की वजह से, आगे इलेक्शन आ रहे हैं 2020 में, 2020 जनवरी से तो इलेक्शन ईयर, वहाँ पे कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी सारी। तो वो ये चाहते हैं कि कम से कम ये अफगान जो डील है ये उससे पहले जो है वो हो जाए। दूसरी बात डू मोर की, पाकिस्तान बड़ा क्लियरली कह चुका है, मैं पे अभी सीएस पे आता हूँ, पाकिस्तान क्लियरली कह चुका है अपना पिछले साल जब हमारे खिलाफ इस किस्म की जहर अंगेज ट्वीट्स आई थी कि अब डू मोर की बात हमसे बात ना करें, अब आप लोग डू मोर करें। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है कर्नल साहब। नहीं, मैं मुकम्मल कर लूं क्विकली। सीएसएफ कोलिशन सपोर्ट फंड, कोलिशन सपोर्ट फंड हमारा लेजिटिमेट पैसा है, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट हमारा खर्चा है 1.3 बिलियन डॉलर, जो भी रहता है ये हमारा हक है, इसको मांगना चाहिए, ये हमारा राइट है। उन्होंने बिल्कुल दबाया हुआ पैसा विच इज इलीगल, और ये बिल्कुल। कर्नल साहब, आप क्या समझते हैं, कितना खान साहब ये बावर कराने में कामयाब रहे हैं जो दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान लड़ रहा है, पाकिस्तान अकेला इसका बर्डन नहीं उठा सकता, कितना उन्होंने ट्रंप को बावर कराया कि यू हैव टू शेयर द बर्डन? मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ा क्लियरली पाकिस्तान का जो व्यू पॉइंट है वार ऑन टेरर के ऊपर भी, रीजन के अंदर भी जो जिस तरह की सिचुएशन है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का, हर चीज़ को ना बिल्कुल क्लियरली, मेरा ख्याल है हर चीज़ उनको बिल्कुल क्लियर कर दी डोनाल्ड ट्रंप को, और दैट इज़ द रीज़न उसका जो मेरा ख्याल है इस छोटी सी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके अंदर देख लिया। वाई? बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी वर सेइंग एंड एक्सपेक्टिंग कि जब इनकी दोनों की आपस में मीटिंग हो जाती है तो इसके बाद फिर जो आउटकम होगा नेचुरली दैट इज़ गोइंग टू सेट द पेस फॉर द फ्यूचर वर्किंग अमंग बोथ द कंट्रीज। देखिए, मैं दो चीज़ें आपसे कहूँ, अगर हम आज ये कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, तो हमें ये भी ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने भी अमेरिका से बहुत फ़ायदे एक लिहाज से उठाए, चाहे इकनॉमिकली करें, चाहे आप मिलिट्री की बात करें, कुछ भी कर लें। देखिए, हमें किसी सूरत में भी अमेरिका के मामले में या किसी और मुल्क के मामले में हमें इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी होती है, उसकी नेशनल पॉलिसी होती है, नेशनल ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी पैरामीटर्स होते हैं, और जिस मुल्क को जो सूट करता है वो उसी तरीके से ही चलता है। नो, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। हम ये नहीं कहते कि हम किसी के सर के ऊपर कोई चीज़ एम अचीव करने जा रहे हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। उसको अपना पाकिस्तान का मौक़िफ़ खुल के बयान किए, उसमें कोई आपको रू रियायत करने की ज़रूरत नहीं है। कोलिशन सपोर्ट फंड की बात करते हैं, इट इज़ ओवर 2 बिलियन विच इज़ बेसिकली अमेरिका ने देना है पाकिस्तान को, वो बात ज़रूर की जानी चाहिए। एंड आई एम श्योर कि वो अगर अंडर डिस्कशन नहीं भी आई तो अभी कल के दिन भी बाकी है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें डिस्कशन के अंदर आ जाएंगी। वाई इट इज सो? बिकॉज ठीक है, अभी कल का दिन बाकी है, बाकी चीज़ें नेटवर्क, रोड्स इस्तेमाल, जी 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 जी। तो मकसद सिर्फ ये कहने का है कि हमें किसी सूरत में भी इसके अंदर कोई जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, और ना अपोलोजेटिक हमारा कोई रवैया होना चाहिए। वी शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर को आपने देखा एक लिहाज से इस डिस्कशन के अंदर भी। और अच्छा, दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपके और अमेरिका के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं
वो जो स्टेट ऑर्गन्स हैं अब उनका रवैया क्या होता है, आया वो अपने अपने प्रेसिडेंट को और अपने प्राइम मिनिस्टर को क्या वो कुछ डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान की तरफ से तो चलो कम होगा, अमेरिका के अंदर मेरा ख्याल ये सिचुएशन बहुत ज्यादा होगी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जैसे हमने बात की है, इसके बाद आप बिल्कुल आप उनकी CIA की बात कर लें, पेंटागन आपको दूसरी तरफ खड़ा नजर आता है। तो मकसद ये है कि अब आने वाले चंद हफ्तों या महीनों के अंदर आपको सिचुएशन बड़ी क्लियर होती हुई नजर आएगी कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे चलते हैं। और मैं फील करता हूँ कि अगर ये दोनों जो स्टेट ऑर्गन्स हैं दोनों ममालिक के, अगर ये इनका आपस में दोनों लीडर्स का कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पहुंचते हैं और ओवरऑल पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात रीजन और अफगानिस्तान की स्पेशली बात करें अगर बेहतरी की तरफ चलते तो मेरे ख्याल इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। दैट इज जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर फिर एक और मेरे ज़हन में एक और चीज़ भी आ रही है, देयर वाज अ डेफिसिट बड़ा परसिस्ट करता था अमेरिका और पाकिस्तान के अंदर। आप ये फील करें कि वो हल्का सा उसके अंदर कोई बेहतरी नजर आई है ट्रेड की, जैसे हमने सोचा था। अच्छा उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ट्रेड को भी हम बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, एड की कोई बात नहीं, सिर्फ ट्रेड की बात हुई है। सो दीज आर दी पॉजिटिव साइंस मैं समझता हूँ जो कि अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर नजर आते हैं। बट लेट्स सी कि आगे सिलसिला कैसे चलता है। ठीक है, अगर अमेरिका को हमसे कोई मफाद है या कोई गर्ज पोशीदा है तो ठीक है भाई, अब वो अपना काम करें, एक लिहाज से अपना काम करेंगे जो हमें सूट करता है। अगर उनको जरूरत नहीं होगी तो थैंक यू वेरी मच, हम कौन ठीक है, अगर उनको जरूरत नहीं होगी तो थैंक यू वेरी मच। और प्रोग्राम का भी वक्त सर खत्म हो गया है। कर्नल असद महमूद साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब इसके अलावा हमारे साथ मौजूद थे, टेक्निकल इशूज़ की वजह से आखिरी वक्त में उनसे रब्ता खत्म हुआ, वक्त भी खत्म हो गया प्रोग्राम में। नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, बज़ाहिर अगर देखें मामलात को, इस मुलाकात को, इस दौरे को प्राइम मिनिस्टर साहब के अमेरिका को, तो बड़ा मुस्बत नज़र आ रहा है, बड़े पॉजिटिव जेस्चर, पॉजिटिव साइन सामने आए और यकीनन मुस्तक़बिल में इस मुलाकात के, इस दौरे के खित्ते में भी, पाकिस्तान में भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।